Hi everybody, I welcome you all to part 3 of science chapter number 2 acids, bases and salts. In previous video lecture we have studied about the chemical properties of acids and bases, right? And some relevant things like diluting an acid, how much strong an acid or base is, we will discuss in this video lecture. But in previous video lecture we have seen all the characteristics of acid and base, that what all acids and bases have in common. Right, so let us move ahead in today's video lecture. How strong are acid or base solutions? બરાબર ને, ઘણા બધા એસિડ હશે આપણી પાસે. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, નાઇટ્રિક એસિડ છે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે, એસેટિક એસિડ બી છે. ચારે ચાર એસિડના નામ લીધા છે. બરાબર, ચારે ચારમાં એક કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે બધાને તમે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો તો હાઇડ્રોજન આયોન રિલીઝ કરશે. બટ શું આ ચારે ચાર એસિડની સ્ટ્રેન્થ સેમ હશે? No, the four acids will not have the same strength because બધા એસિડ ની સેમ સ્ટ્રેન્થ હશે તો પછી બે એસિડ ની વચ્ચે ફેર નહીં હોય ને. કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક હોવા જોઈએ તો જે એસિડ કહેવાય. આપણે બધા માણસ છીએ એટલે જ આપણે બે હાથ બે પગ એક નાક છે, પણ આપણા બધાની વચ્ચે થોડોક ફેરફાર બી હોવો જોઈએ ને. આપણે બધે બિલકુલ એક સરખા હોય તો પછી માણસ હોવાનો આપણો અસ્તિત્વ કોઈ નથી. Right, so today we will study about how strong are acid or base solutions. The strength of acid and bases depends on the number of H plus ions and OH minus ions produced respectively. એટલે કોઈ પણ એસિડ વોટરની અંદર કેટલા હાઇડ્રોજન આયોન પ્રોડ્યુસ કરે છે અને કોઈ પણ બેઝ વોટરની અંદર કેટલા OH માઇનસ આયન્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે એ એની સ્ટ્રેન્થ દર્શાવે છે. જો if any substance is able to release H plus ion in water then it is an acid. બટ જે વધારે H પ્લસ આયન રિલીઝ કરશે એ સ્ટ્રોંગ એસિડ હશે, જે ઓછા H પ્લસ આયન રિલીઝ કરશે એ વીક એસિડ હશે. Right, so that depends upon number of OH minus ions. More is the number of H plus ions, more acidic. Less is the number of H plus ions, less acidic. More is the number of OH minus ions produced, strong base. Less is the number of OH minus ions produced, weak base. If we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. શું કહે છે ભાઈ કે તમે 1 molar concentration લઈ લ્યો અને એ 1 molar concentration નું તમારી પાસે HCl બી છે અને CH3COOH બી છે. આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે અને આ એસિટિક એસિડ છે. આને તમે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરશો તો હાઇડ્રોજન આયન રિલીઝ કરશે. આને બી તમે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરશો તો એ બી H પ્લસ આયન રિલીઝ કરશે. બટ અહીંયા H પ્લસ આયન વધારે રિલીઝ થશે, આમાંથી H પ્લસ આયન્સ ઓછા રિલીઝ થશે. So I will say that this is a strong acid and this is a weak acid. બરાબર છે? I hope this is very much clear to you. Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids, and acids that give less H plus ions are said to be weak acids. જે વધારે H plus રિલીઝ કરે એ સ્ટ્રોંગ, ઓછા H plus રિલીઝ કરે તે વીક એસિડ. બેઝમાં H plus ની જગ્યાએ OH minus આવશે. That's it. Right. Can we quantitatively find the amount of these ions present in solution? Can we judge how strong a given acid or base is? એ તો આપણે સમજી લીધું કે ભાઈ વધારે H પ્લસ રિલીઝ થાય તો સ્ટ્રોંગ, ઓછું H પ્લસ રિલીઝ થાય તો વીક. બટ શું આપણે આને ક્વોન્ટિટેટિવલી ગણી શકીએ કે કોઈ એક સોલ્યુશન આપણને આપેલું છે, 10 ml હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સોલ્યુશન આપણને આપેલું છે, તો એની અંદર H પ્લસના કેટલા આયોન્સ હશે? Can we quantitatively find this amount? Is it possible? Yes, that is possible. We can do this by making use of universal indicator, which is mixture of several indicators. કોની વાત આવી? ઇન્ડિકેટર્સ ની, જે સૌથી શરૂઆતમાં આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું. ઇન્ડિકેટર તરીકે તમને લિટમસ પેપર ખ્યાલ છે કે જ્યારે તમે એક રેડ લિટમસ પેપરને એસિડમાં ડુબાડો છો, so that red litmus paper, sorry, એક blue litmus paper ને તમે જ્યારે એસિડમાં ડુબાડો છો, then the blue litmus paper will change its color to red. પણ હું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં બ્લુ લિટમસ પેપર નાખું તો બી રેડ થઈ જાય છે, એસિટિક એસિડમાં બ્લુ લિટમસ પેપર નાખું તો બી રેડ થઈ જાય છે, જે એની એસિડ હોવાની સાબિતી આપે છે. બટ કોની અંદર હાઇડ્રોજન વધારે છે, કોની અંદર ઓછું છે, એની કોઈ સાબિતી આપતું નથી. એના માટે આપણે લિટમસ પેપર જેવા ઇન્ડિકેટરનો યુઝ નહીં કરીએ, બટ વી વિલ યુઝ યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર્સ. Right, we will use universal indicator, which is a mixture of several indicators.
The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. લિટમસ પેપરમાં તો શું છે, એક જ બાજુ કલર છે, તો આ બ્લુ નું રેડ થાય, તો આ રેડ નું બ્લુ થાય. એટલે તમારી પાસે કોઈ સોલ્યુશન છે જેમાં ઓછા H+ આયન્સ છે અને બીજો સોલ્યુશન છે જેમાં વધારે H+ આયન છે, તો બંનેનો કલર બ્લુ માંથી રેડ જ થશે. તો તમને બંનેની વચ્ચે ફેર ખબર પડશે નહીં. પણ એ જ એસિડની અંદર તમે યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર યુઝ કરો તો એ અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશન માટે અલગ અલગ કલર બતાવે છે. ભાઈ ઓછો કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો રેડ કલર, થોડુંક વધારે હજી કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો ગ્રીન કલર, થોડુંક વધારે કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો ઓરેન્જ કલર. એક્ઝામ્પલ આપું છું, આવું ફિક્સ નથી, બટ અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશન માટે અલગ અલગ કલર યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર આપણને બતાવશે, જેના લીધે આપણે બે એસિડ કે બે બેઝ વચ્ચેનો સ્ટ્રેન્થનો ફેર થઈ શકીએ. જનરલી પેપર ઇમ્પ્રેગ્નેટેડ વિથ યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર ઇઝ યુઝડ ફોર મેઝરિંગ pH. હવે pH અહીંયા નામ આવ્યું એ શું વસ્તુ છે એ બી આપણે ભણશું. બટ પેપર ઇમ્પ્રેગ્નેટેડ એટલે કેમ, લિટમસ પેપર તમે જોયા હોય તો લિટમસ પેપરની સ્ટ્રીપ આવે, એવી જ રીતે યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટરની બી સ્ટ્રીપ આવે. એ સ્ટ્રીપને તમે એસિડના સોલ્યુશનમાં ડુબાડો અને બાજુમાં એના કલર કોડ આપ્યા હોય, આવો કલર હોય તો ઓછું OH છે, આવો કલર હોય તો વધારે OH છે, આવો કલર હોય તો વધારે H+ છે, એવું બાજુમાં એના ઇન્ડિકેશન્સ આપેલા હોય. બટ આ એક નવો વર્ડ આપણને સાંભળવા મળ્યો, pH. લેટ અસ સ્ટડી વોટ ડુ વી મીન બાય pH. શું છે pH? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. બરાબર છે? Scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. કોઈ પણ સોલ્યુશનની અંદર હાઇડ્રોજન આયનનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એ માપવા માટે જે સ્કેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ધેટ સ્કેલ ઇઝ નોન એઝ pH સ્કેલ, જે તમે નીચે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, બટ ટેક્સ્ટબુકમાં ખૂબ જ ઓછી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, બટ વી વિલ ગો ઇન ટુ ડિટેલ. રાઈટ? pH એટલે એ સોલ્યુશનની અંદર તમારી પાસે એક સોલ્યુશન સામે પડેલું છે, એની અંદર કેટલા H+ આયન્સ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે જાણવું હોય, એના માટે જે મેથડ વપરાય છે, જે સ્કેલ વપરાય છે, that is known as pH scale. Let us understand. The P in pH stands for potens in German, meaning power. એટલે અહીંયા જે સ્મોલ p છે એનો મીનિંગ શું છે? પાવર. પાવર ઓફ H, સ્ટ્રેન્થ ઓફ H. H કેટલો છે, રાઈટ? જર્મનમાં એનું શું નામ છે? પોટેન્સ. On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14. એટલે pH સ્કેલ છે ને એ 0 થી ચાલુ થાય અને ક્યાં પૂરી થાય છે? 14 ઉપર. હવે સર આ સ્કેલમાં મેઝરમેન્ટ કેવી રીતના? pH માપવા માટે બી અલગ અલગ વસ્તુ છે, જેમ કે યુનિવર્સલ ઇન્ડિકેટર છે એનાથી તમે pH માપી શકો. આવો કલર આવે તો pH 1 હશે, આવો કલર આવે તો pH 4 હશે, આવો કલર આવે તો pH 10 હશે. એના સિવાય pH માપવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આવે છે. એક ઇલેક્ટ્રોડ હોય આપણી પાસે, આવી રીતના આમ તમે સોલ્યુશન ભરેલું રાખવું હોય, એની અંદર આમ ટ્યુબ જેવું રાખવાનું અને અહીંયા બાજુમાં મીટર હોય, મીટર ઉપર લખેલું આવે તો આ સોલ્યુશનનો pH આટલો છે. એવા ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જેને આપણે pH મીટર કહી શકીએ, એવું બી મળે છે. પણ pH ની મિનિમમ વેલ્યુ કેટલી હોઈ શકે? 0. મેક્સિમમ વેલ્યુ કેટલી હોઈ શકે? 14. બંનેની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે શું આવે? 7. એટલે કોઈ પણ વસ્તુની pH જો 7 હોય તો એને આપણે ન્યુટ્રલ કહેશું. શું કહેશું? ન્યુટ્રલ. કે ભાઈ એ વસ્તુ એસિડિક બી નથી, એ વસ્તુ બેઝિક બી નથી. એ વસ્તુ એસિડિક બી નથી અને એ વસ્તુ બેઝિક બી નથી. જે અહીંયા સમજાવું છું એ ખૂબ જ ધ્યાનથી સમજી લેજો, બીજું કોઈ તમને નથી સમજાવવાનું. બરાબર છે? ઇફ અ પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન હેઝ અ pH ઓફ 7, ઇટ ઇઝ ન્યુટ્રલ. ફોર એક્ઝામ્પલ વોટર. જે વોટર આપણે ઘરમાં પી નાખીએ છીએ એનો pH 7 છે, મતલબ એ ન્યુટ્રલ છે. એ એસિડિક બી નથી, એ બેઝિક બી નથી. એ આપણને ખાટું બી નથી લાગતું, એ આપણને બીટર બી નથી લાગતું. બરાબર છે? જો તમારો pH 7 થી ઓછો છે, લેસ ધેન 7, બરાબર ને, then that is acidic. And if pH is more than 7, then that is basic. તો કોઈ સોલ્યુશન છે એનો pH માપીને 8 આવે, 9 આવે, 10 આવે, 11, 12, 13, 14, then that is basic. અને 0 હોય, 0 થી લઈને 7 ની વચ્ચે હોય તો એને એસિડ કહેવાય. જેમ જેમ તમે 7 થી દૂર જાઓ એમ આ સાઈડ એસિડિટી વધતી જશે, આ સાઈડ બેઝિસિટી વધતી હશે. મતલબ કોઈ સોલ્યુશનનો pH અગર 1 છે તો એ બી એસિડ છે, 2 છે તો એ બી એસિડ છે, 3, 4, 5, 6, all of these are acids. થોડું બાજુમાં લખાઈ દો, આપણે એને થોડું દૂર લખીએ બધાને. Right? The pH here can be 1, 2, 3, 4, 5 or 6. આ બી એસિડ છે, આ બી એસિડ છે, આ બી એસિડ છે, આ બી એસિડ છે.
પણ માની લ્યો જે અહીંયા છે તો ન્યુટ્રલની બહુ જ નજીક છે, તો કોઈ પણ એસિડ જેનો pH 6 હોય 5 હોય 4 હોય they are weak acids. અહીંયા શું જોવા મળશે આપણને? weak acids. અને અહીંયા શું જોવા મળશે આપણને? strong acids. એટલે જેટલો pH ઓછો એટલો ઈ વધારે strong acid હશે. મારી પાસે કોઈ pH 2 હોય એ બી એસિડ છે, pH 4 હોય એ બી એસિડ છે, પણ જે pH જેનો 2 છે એની એસિડિટી વધારે છે, એ વધારે સ્ટ્રોંગ એસિડ છે. જેનો pH 4 હોય એ થોડોક વીક એસિડ છે કમ્પેર્ડ ટુ ધીસ. જેમ આ બાજુ જાઓ છો તો ન્યુટ્રલ થી નજીક, તો અહીંયા બધા બેઝ જ છે. કોઈનો pH 8 હોય, 9 હોય, 10 હોય, 11 હોય, 12 હોય કે 13 હોય, ઓલ ઓફ ધેમ આર બેઝિસ. બટ જે 8, 9 અને 10 વાળા છે એ બધા વીક બેઝ કહેવાય છે, અને જેમ જેમ તમે 14 ની તરફ જતા જાઓ છો એ બધા સ્ટ્રોંગ બેઝ કહેવાય. તો અહીંયા લખેલું છે 0 એટલે વેરી એસિડિક, વેરી સ્ટ્રોંગ, and 14 એટલે વેરી બેઝિક, વેરી સ્ટ્રોંગ બેઝ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. હવે હું એમ કહું કે pH 1 નો મીનિંગ શું? બરાબર છે. pH 1 નો મીનિંગ એવો છે કે આની અંદર છે ને H પ્લસ આયનનો કોન્સન્ટ્રેશન 10⁻⁻1 મોલાર છે. કેટલો છે? 10⁻⁻1 મોલાર. pH 2 નો મીનિંગ શું છે? આની અંદર H પ્લસ આયનનો કોન્સન્ટ્રેશન 10⁻2 મોલાર છે. આની અંદર H પ્લસ આયનનું કોન્સન્ટ્રેશન 10⁻3 મોલાર છે. તમે કહો સર આ તો હાઇડ્રોજન આયનનું કોન્સન્ટ્રેશન વધતું જાય છે. વધતું નથી જતું, ઘટતું જાય છે, નેગેટિવ પાવર છે. 10⁻1 નો મીનિંગ શું છે? 0.1. 10⁻2 નો મીનિંગ શું છે? 0.01. 10⁻3 નો મીનિંગ 0.001. યુ કેન સી આ વેલ્યુ વધારે છે, આ વેલ્યુ ઓછી છે, આ વેલ્યુ ઓછી છે. રાઈટ? તો હવે આ પોઈન્ટ વાળું કાઢી નાખું છું, જગ્યા ઓછી છે એટલે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. એમ કરીને તમે અહીંયા પહોંચી જશો તો અહીંયા ન્યુટ્રલ જે કોઈ બી હશે એની પાસે કેટલું હશે? 10⁻7 હશે. શું? હાઇડ્રોજનનું કોન્સન્ટ્રેશન. એટલે અહીંયા હવે હું હાઇડ્રોજનનું કોન્સન્ટ્રેશન લખું છું. રાઈટ? અગેન આઈ એમ ટેલિંગ, આ તમને કોઈ નહીં સમજાવે, પ્લીઝ થોડું વધારે ધ્યાન આપજો. રાઈટ? ધીસ ઇઝ 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3. નેગેટિવ પાવર વધતો જાય છે તો કોન્સન્ટ્રેશન વધતો જાય છે. 10⁻5, 10⁻6. રાઈટ? બધું આવી ગયું. અહીંયા પહોંચી ગયા ન્યુટ્રલ 10⁻7, પણ હજી આગળ જાઓ તો 8 નો મીનિંગ શું થાય? 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13 અને 10⁻14. રાઈટ? સર એટલે આ બધું હાઇડ્રોજન આયનનું જ કોન્સન્ટ્રેશન છે. એટલે કોઈ બેઝ હોય ને એની અંદર બી હાઇડ્રોજનના આયન તો હશે જ. કોઈ બેઝની અંદર બી હાઇડ્રોજનના આયન તો હશે જ, પણ આના કરતા ઓછા. તો ટેકનિકલી તમે ગમે તે એક્વસ સોલ્યુશન જોવા જાઓ એની અંદર H પ્લસ બી હશે અને OH માઇનસ બી હશે, પણ એનું કોમ્બિનેશન છે. તમે ન્યુટ્રલ હોવ ને તો બંને વસ્તુ ઇક્વલ હોય. બંને વસ્તુ કેવી હોય? ઇક્વલ. જેટલું હાઇડ્રોજન છે એટલું જ હાઇડ્રોક્સિલ બી છે. વાય? H2O તમારી પાસે છે એના બે પાર્ટ પડે છે ને, એક તો H પ્લસ ને બીજો OH માઇનસ. તો ગમે તે સોલ્યુશનમાં તમે જાઓ એની અંદર બંને હશે, H પ્લસ બી હશે અને OH માઇનસ બી હશે. બટ જો બંને ઇક્વલ અમાઉન્ટમાં હોય તો સોલ્યુશન ન્યુટ્રલ. બટ જેવો હું અહીંયા આવું, અહીંયા અગર H પ્લસનું કોન્સન્ટ્રેશન 10⁻6 છે તો OH માઇનસનું કોન્સન્ટ્રેશન 10⁻8 હશે. અહીંયા -7, -14 થયું. એ બધી બાજુ -14 જ ટોટલ થવો જોઈએ. -6, -8, -14. તો અહીંયા હવે 14 બનાવવા માટે 10⁻9 હશે. અહીંયા 10⁻10 થશે. 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13. એ જ તમે અહીંયા જાઓ તો ઘટતું જશે. 10⁻5, 10⁻4, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1 ને 10⁻0. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોવો જોઈએ નહીં. આમાં તમે 10⁻0 ગણો તો અહીંયા બી 10⁻14 આવશે. So when you move from left to right, the hydrogen ion concentration is decreasing. તમે જુઓ અહીંયા સિગ્નિફાય કરેલું છે. આનો મીનિંગ શું છે? બધું હાઇડ્રોજન જ છે. જેમ જેમ તમે આગળ જાઓ છો એમ H પ્લસ ઘટતો જાય છે અને નીચે વ્હાઇટ કલરનો OH માઇનસ વધતો જાય છે. એક્ઝેક્ટલી અહીંયા વચ્ચે જેટલો તમારી પાસે H પ્લસ છે એટલો જ તમારી પાસે OH માઇનસ છે, અને જેમ જેમ 7 થી આગળ જશો એમ OH માઇનસ વધતો જશે અને H પ્લસ ઘટતો જશે.
તો એસિડ હોય કે બેઝ હોય, એસિડ ની અંદર બી H+ અને OH- બંને હશે, બેઝ ની અંદર બી H+ અને OH- બંને હશે, પણ કોઈ પણ સબસ્ટન્સ એસિડ ક્યારે કહેવાશે કે જ્યારે એની અંદર H+ વધારે હશે અને OH- ઓછો હશે. જો બંને ઇક્વલ હોય તો એને આપણે શું કહીએ? ન્યુટ્રલ. બટ અહીંયા આપણી પાસે H+ ઓછું છે અને OH- વધારે છે, તો એને આપણે શું કહીએ? બેઝ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. આટલું ઇન્ફોર્મેશન તમારા માટે અત્યારે ઇનફ છે, રાઈટ? ન સમજાણું હોય તો પાછું સાંભળજો ઓર કોલ કરી લેજો પ્લીઝ. ફાઇન. pH is a number which indicates the acidic or basic nature of solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. આપણે હમણાં જોયું, જેમ જેમ pH ની વેલ્યુ વધશે, સોરી, જેમ જેમ હાઇડ્રોજનનો કોન્સન્ટ્રેશન વધશે એમ pH ની વેલ્યુ ઓછી હશે. ઇન શોર્ટ, the value of pH is inversely proportional. આ બી તમને MCQ, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ એટસેટ્રામાં પૂછાઈ શકે, રાઈટ? The value of pH is inversely proportional to hydronium ion concentration. જેમ જેમ હાઇડ્રોનિયમ આયનનો કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે એમ એ વસ્તુનો એસિડિક નેચર બી વધારે હશે, તો એના pH ની વેલ્યુ ઓછી હશે. So generally a lower pH value suggests that it is a strong acid. રાઈટ? આ લખી લેજો તમારે ક્યાંય રફ વર્કમાં લખવું હોય તો. Sure? Then the pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represents an acidic solution. આપણે હમણાં જોયું. As the value of pH increases from 7 to 14, it represents an increase in the OH- ion concentration in the solution, which indicates basic or alkaline solution. તો અહીંયા H+ અને OH- બંને છે, અહીંયા બી H+ અને OH- બંને છે, ને અહીંયા બંને ઇક્વલ છે. કોઈ પણ વસ્તુ એસિડ છે એનો મીનિંગ શું છે? તો H+ વધારે છે ને OH- ઓછો છે. કોઈ પણ વસ્તુ બેઝ છે એનો મીનિંગ શું છે? તો OH- વધારે છે ને H+ ઓછો છે. ફાઇન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ pH ઇન એવરીડે લાઈફ. આપણી રોજબરોજની લાઈફમાં આપણને આજુબાજુ pH ક્યાં દેખાય છે, બટ આ ડિસ્કસ કરતા પહેલા આપણે અમુક 2-3 વસ્તુ શીખી લઈએ. માની લો કોઈ મને આવીને કહે કે ભાઈ મારી પાસે એક સોલ્યુશન છે જેનો pH 4 છે, તો એ એસિડ કહેવાય કે બેઝ કહેવાય? ડેફિનેટલી એસિડ કહેવાય. મારી પાસે એક સોલ્યુશન છે જેનો pH ભાઈ 11 છે, તો એ એસિડ કહેવાય કે બેઝ કહેવાય? એને બેઝ કહેવાય. 7 થી ઓછું હોય તો એસિડ, 7 થી વધારે હોય તો બેઝ. એક વસ્તુ ક્લિયર. હવે કોઈ મને પૂછે કે કોઈ વસ્તુનો pH 4 છે, તો એની અંદર H+ કેટલું હશે? ભાઈ એની અંદર H+ 10⁻⁻⁴ મોલાર હશે. હજી એક સવાલ, આ વસ્તુ એસિડ છે તો એની અંદર ખાલી H+ જ હોય, OH- ન હોય? હોય. OH- બી એની અંદર હશે. અચ્છા, કેટલું હશે? 14 માં કેટલા ઘટે? 10 ઘટે, તો 10⁻10 મોલાર OH- હશે. સેમ વસ્તુ કોઈ મને અહીંયા પૂછે કે ભાઈ આ બેઝ છે, તો બેઝમાં તો OH- વધારે હોય, તો આની અંદર OH- કેટલું? તો આની અંદર કોઈ લખીને આપે OH- 10⁻11 મોલર, તો આન્સર ખોટો પડશે. અહીંયા pH લખ્યું છે, પાવર ઓફ H. pH ની વેલ્યુ તમને હંમેશા H+ નોટ કોન્સન્ટ્રેશન આપશે. એટલે અહીંયા 11 છે, ભલે આ બેઝ હોય, બેઝની અંદર બી H+ હશે જ, બટ કેટલો? 10⁻11 મોલર. એટલે pH ની વેલ્યુમાંથી તમે ખાલી H+ નોટ કોન્સન્ટ્રેશન આપી શકો છો. H+ નો કોન્સન્ટ્રેશન મળી જાય પછી 14 માં જેટલા ઘટતા હોય એટલા OH-. અહીંયા 14 માં કેટલા ઘટે છે? 3, તો 10⁻³ મોલર. આવી કેલ્ક્યુલેશન તમને આવડવી જોઈએ, રાઈટ? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ, વન મોર થિંગ યુ શુડ નો. બરાબર છે? હજી એક વસ્તુ તમારી જાણકારીની અંદર તમે રાખજો, બરાબર છે, જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. કહી દઉં તમને એ બી હું, સોરી. વેરી સોરી. એ તો ઇરેઝ નથી થતા ભાઈ. ચલો કોઈ વાંધો નહીં, આપણે મેન્યુઅલી ઇરેઝ કરી દઈએ આને. ઓકે, ડન. રાઈટ. સપોઝ ઇફ સમબડી ટેલ્સ મી ધેટ મારી પાસે એક સોલ્યુશન છે જેનો pH 2 છે, મારી પાસે બીજો એક સોલ્યુશન છે જેનો pH 4 છે. સૌથી પહેલા તો આ બંને એસિડિક કહેવાય. હવે આનો pH ઓછો છે તો આ વધારે સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, આનો pH 4 છે તો આ થોડોક વીક એસિડ છે. હવે કોઈ મને પૂછે આ સોલ્યુશન આના કરતા કેટલા ગણો સ્ટ્રોંગ? હાઉ મેની ટાઈમ્સ સ્ટ્રોંગ?
અને કોઈ મને એમ પૂછે કે આ સોલ્યુશન આના કરતા કેટલા ટાઈમ્સ વીક. The solution with pH 2 is how many times stronger than solution with pH 4, and solution with pH 4 is how many times stronger than solution with pH 2. આના માટે શું કરવાનું, બંનેની વચ્ચેનો ડિફરન્સ લેવાનો. 4 અને 2 ની વચ્ચે કેટલો ગેપ છે? 2 નો ગેપ છે, તો 1 લખી અને પાછળ 2 વાર 0. 1 લખીને પાછળ 2 વાર 0, 2 નો ગેપ છે. એટલે માની લો કોઈ મને આવો જ ક્વેશ્ચન આપે કે ભાઈ મારી પાસે સોલ્યુશન છે જેનો pH 1, બીજો સોલ્યુશન છે જેનો pH 6, તો 1 અને 6 ની વચ્ચે કેટલો છે? 5 નો, તો 1 અને 5 વાર 0. 100 times, 1 lakh times. Solution with pH 2 is 100 times strong than pH 4. Solution with pH 1 is 1 lakh times strong than pH 6. સમજાય છે? I hope this is very much clear to you. હવે આપણે વધીએ આગળ. And let us see the importance of pH in everyday life. કે આપણી રોજબરોજની લાઈફમાં pH આપણી આજુબાજુ શું રોલ પ્લે કરે છે. Are animals and plants pH sensitive? 110%. ખૂબ જ pH સેન્સિટિવ છીએ આપણે. પાણી પીએ છે એ ન્યુટ્રલ છે. માની લો થોડુંક એસિડિક હોય, થોડુંક બેઝિક હોય, તકલીફ પડી જાય ડેલી આપણને, બરાબર ને? Our body works within the pH range of 7 to 7.8. આપણા બોડીનો જનરલ pH રેન્જ 7 થી 7.8 છે, બટ આ જનરલ કીધું છે. બોડીના અલગ અલગ પાર્ટની અંદર pH નો રેન્જ અલગ અલગ છે. માઉથની અંદર અલગ pH છે, સ્ટમકની અંદર ખૂબ જ એસિડિક pH છે, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર આલ્કલાઇન pH છે, રાઈટ? બટ જનરલ રેન્જ શું છે? 7 થી 7.8, રાઈટ? લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ કેન સર્વાઇવ ઓનલી અ નેરો રેન્જ ઓફ pH. બરાબર છે? આપણી pH ની રેન્જ ખૂબ જ નેરો છે, મતલબ આપણે એની અંદર ટોલરન્સ નથી. 7 થી 7.5 ની વચ્ચે જીવી લેવાની ઈચ્છા છે આપણી. હવે કોઈ આપણને કન્ટિન્યુઅસલી pH 3 કે 4 વાળા માહોલમાં રહે તો આપણું બોડી એને સહન કરી શકશે નહીં. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. હવે એસિડ રેન નો કોન્સેપ્ટ તમને ખબર છે કે ફેક્ટરીમાંથી ધુમાડા નીકળે, એમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ હોય, એ ઉપર વરસાદ સાથે મળે તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વોટર સાથે રિએક્ટ કરીને સલ્ફ્યુરિક એસિડ બનાવે, અને એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ વળી પાછું જમીન ઉપર આવે તો એને એસિડ રેન કહેવાય. શું કહેવાય? એસિડ રેન. એસિડ છે તો એનો pH 7 કરતા ઓછો હશે. હવે 7 થી ઓછો pH બી આપણે સહન કરીએ 6 સુધી, પણ જો એ pH 5.6 કરતા ઓછો હોય તો આપણે એને એસિડ રેન કહેવાય ને એ આપણાથી સહન થશે નહીં. This acid rain flows into the rivers. It lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such river becomes difficult. સીધી વસ્તુ છે. જે ત્યાં બી વરસાદ પડવાનો છે એ રિવરમાં જશે, રિવરનું પાણી બી એસિડિક બનશે, તો રિવરમાં જીવતા જે માણસો છે એને તકલીફ થશે, રાઈટ? એક્વાટિક લાઈફ will face difficulty for their survival, right? So that was first importance of pH in life. Second, what is the pH of soil in your backyard? મતલબ આપણા ઘરની અંદર કોઈ બગીચો હોય, અથવા તો ઘરને મૂકી દો તમે, જે લોકો ખેતીવાડી કરે છે એનું જે સોઇલ છે એના સોઇલનું ટેસ્ટિંગ કરાવે છે એ લોકો, જે હોશિયાર ફાર્મર્સ છે, કે સોઇલનો pH કેવો છે. વાય? બીકોઝ અલગ અલગ પ્લાન્ટના ક્રોપ્સને અલગ અલગ pH ની રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે ભાઈ મારું સોઇલ ન્યુટ્રલ હોય તો એમાં અમુક પ્લાન્ટ ઉગી શકે, એસિડિક હોય તો એમાં અમુક પ્લાન્ટ ઉગી શકે, બેઝિક હોય તો એમાં અમુક પ્લાન્ટ ઉગી શકે. મારે સપોઝ બેઝિક એટમોસ્ફિયર જોતો હોય અને મારું સોઇલ હોય એસિડિક, તો પછી મારી બધી મહેનત પાણીમાં જાય, બરાબર ને? એના માટે સોઇલનો pH માપવો જરૂરી છે, બરાબર ને? સોઇલનો pH માપવો જરૂરી છે. જો સોઇલનો pH 7 થી ઓછો હોય તો એને એસિડિક સોઇલ કહેવાય, 7 હોય તો એને ન્યુટ્રલ સોઇલ કહેવાય, અને 7 થી વધારે હોય તો એને બેઝિક સોઇલ કહેવાય. તમારું સોઇલ એસિડિક છે અને તમારે એને બેઝિક બનાવવો છે અથવા તો ન્યુટ્રલ બનાવવો છે, તો આ એસિડિક સોઇલની અંદર તમારે બેઝિક સબસ્ટેન્સીસ નાખવાના. સીધી વસ્તુ છે. જેવું હોય એના કરતા ઓપોઝિટ નાખવાનું તો ન્યુટ્રલાઇઝેશન થશે. તમારું સોઇલ ન્યુટ્રલ છે, તમારે એને એસિડિક બનાવવો છે તો એસિડ નાખો, બેઝિક બનાવવો છે તો બેઝિક નાખો. તમારું સોઇલ બેઝિક છે અને તમારે એને ન્યુટ્રલ બનાવવો છે અથવા તો એસિડિક બનાવવો છે, તમારે એમાં એસિડ એડ કરવો પડશે. એના માટે અલગ અલગ સબસ્ટન્સીસ છે, દવાઓ છે, જે ફાર્મર છે ને એ ખેતી કરતા પહેલા, મતલબ જે ઉપજ કરવાની હોય, જ્યારે જમીનનું ટીલિંગ બિલિંગ બધું થતું હોય એની પહેલા સોઇલને ટ્રીટમેન્ટ આપે. એ ટ્રીટમેન્ટ બધી આવી હોય, રાઈટ? પ્લાન્ટ્સ રિક્વાયર અ સ્પેસિફિક pH રેન્જ ફોર ધેર હેલ્થી ગ્રોથ. અમુક પ્લાન્ટ્સની pH રિક્વાયરમેન્ટ અલગ હોય, અમુકની અલગ હશે. એ પ્રમાણે આપણે સોઇલને ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડશે, રાઈટ? થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્સ, આ ફોટો જુઓ તમે, આવું ઘણી બધી વાર આપણને થાય છે, પેટમાં બળતરા થતી હોય, એસિડિટી થતી હોય. વાય? જેટલું આપણે જમશું એ પચાવવું પડશે. પચાવવા માટે સ્ટમકમાંથી HCl રિલીઝ થશે. હવે HCl અલ્ટિમેટલી છે તો એસિડ ને,
એક હદ સુધી રિલીઝ થાય તો બરાબર છે, પણ એનાથી વધારે રિલીઝ થાય તો અંદર બળતરા થશે. સિમ્પલ તમે વિચારો, નોર્મલ એસિડ હોય તમે તમારી સ્કિન ઉપર બહારથી છાંટો તો સ્કિન બળી જાય ને, કેવું ઇરિટેશન થાય છે. એસિડની બોટલ ખુલ્લી હોય તો આંખને ઇરિટેશન થાય છે. એ એસિડ જો આપણા પેટની અંદર વધારે રિલીઝ થાય તો પેટમાં મજા આવશે નહીં. તો જ્યારે બી તમને એસિડિટી થાય છે તમે બેઝિક વસ્તુ ખાવ છો, યાદ કરો. whenever you feel acidity, તમે બેઝિક, તમે ઈનો પીઓ છો તો ઈનો ઇઝ અલ્ટિમેટલી અ બેઝિક સોલ્યુશન, બરાબર છે. તમે બીજો તમે તે સિરપ પીઓ, ધેટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી બેઝિક. ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાની વાત છે. એસિડ વધી જાય તો બેઝ નાખવાનો, બેઝ વધી જાય તો એસિડ નાખવાનો. pH in our digestive system. It is interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. ખબર જ છે, એમાં કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નથી આપણા માટે. It helps in digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. બરાબર છે. ઇનડાઇજેશન, અપચો થાય તો સ્ટમકની અંદર એક લેવલ કરતા વધારે એસિડ બને, which causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases. એસિડ વધી ગયો તો સામે શું નાખવું પડશે? બેઝ નાખવું પડશે. and such bases are known as antacids. એસિડ થી વિરુદ્ધ, એન્ટી એસિડ એટલે એન્ટાસિડ. એટલે તમે ડાઇજિન પીઓ કે જેલ્યુસિલનો સિરપ પીઓ, they all are ultimately basic substances જે એસિડને ન્યુટ્રલાઇઝ કરશે. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. એટલે તમે જેલ્યુસિલ પીઓ છો ને, અલ્ટિમેટલી મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે. મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે MgOH ટ્વાઇસ, જેનું બીજું નામ શું રાખ્યું છે? મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા. બરાબર ને? વ્હાઇટ પિંક જેવો અપિયરન્સ હોય છે એટલે એને મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા કહેવામાં આવે છે. ફાઇન. બટ એસિડ વધી ગયું તો સામે શું નાખવામાં આવ્યું? બેઝ. આ એની રેમેડી છે એસિડિટી મટાડવાની. ફાઇન. One more importance of pH in everyday life. pH change as the cause of tooth decay. સમજીએ. Tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. માઉથની અંદરનો pH જો 5.5 કરતા ઓછો રહે તો tooth decay ચાલુ થાય. હવે માઉથનો pH 5.5 થી ઓછો શું કામ થાય? માણસ બ્રશ ન કરતો હોય એટલે, વધારે મીઠું ખાતા હોય અને સમયાંતરે મોઢાની અંદર આપણે કોબળા ન કરતા હોય તો, ગાર્ગલિંગ ન કરતા હોય તો, જે ફૂડના પાર્ટિકલ્સ છે એ દાંતને ચોટેલા રહી જાય તો એ સ્લોલી આપણી માઉથનું pH 5.5 થી નીચે લઈ જશે. 5.5 થી માઉથનો pH નીચે જશે તો ત્યાં એસિડિક એન્વાયરમેન્ટ થઈ જશે. એ એસિડિક એન્વાયરમેન્ટ થશે તો આપણા જે દાંતની ઉપર એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર હોય, દાંતની ઉપર એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર હોય એ સ્લોલી ઇરોડ થતો જશે અને દાંતને નુકસાની પહોંચતી જશે. રાઈટ. ટૂથ ઇનેમલ એટલે દાંતનું કવરિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટ. આ નામ યાદ રાખી લેજો અને એક નાનકડો તમને હોમવર્ક અસાઇનમેન્ટ જે કંઈ બી સમજી આપું છું આની કેમિકલ ફોર્મ્યુલા લખી રાખજો તમારી બુકમાં. રાઈટ. અ ક્રિસ્ટલાઇન ફોર્મ ઓફ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ. crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body. સૌથી મજબૂત વસ્તુ છે આ કઈ? કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટ. આપણા દાંતની ઉપરનું જે કવરિંગ છે તે, it does not dissolve in water. સામાન્ય વોટરમાં આ કવર ડિઝોલ્વ થતો નથી, but it is corroded when pH in the mouth is below 5.5. એટલે દાંતની ઉપરનું જે એનેમેલ છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સી એપેટાઇટનું બનેલું, જો એનું pH 5.5 થી ઓછું થશે તો એ કવરિંગનું કોરોઝન થશે. Bacteria present in mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. તો આપણે ખાઈ લઈએ પછી પોપડા ભરવા જોઈએ. માઉથની અંદર કોઈ પણ શુગર કે ફૂડ પાર્ટિકલ ચોટેલા રહેવા જોઈએ નહીં. જો એવા પાર્ટિકલ રહી ગયા તો એવા પાર્ટિકલની ઉપર બેક્ટેરિયા પોતાની એક્શન લેશે and it will produce acids. અને આ એસિડ્સના પ્રોડક્શનથી pH 5.5 થી નીચે જશે તો આ લેયર નીકળી જશે. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. બહુ સીધી વસ્તુ છે કે ભાઈ માઉથને ક્લીન કરો after eating food. Using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay. એટલે જે ટૂથપેસ્ટ આપણે યુઝ કરીએ એની અંદર બેઝિક સબસ્ટન્સીસ હોવા જોઈએ. શું કામ બેઝિક સબસ્ટન્સીસ હોવા જોઈએ? તો મોઢાની અંદર, માઉથની અંદર જે એક્સ્ટ્રા એસિડ છે એની જોડે રિએક્ટ કરીને એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરે. ફાઇન. Let us move ahead. Importance of pH in everyday life. Point number 5. Self-defense by animals and plants through chemical warfare. સમજો. Have you ever been stung by a honeybee? મધમાખી ત્યારે બટકું ભર્યું? હા. શું થાય? મધમાખી બટકું ભરે તરત આપણને ત્યાં ખંજવાળ આવે ને થોડીક વાર પછી ત્યાં આમ થોડું ઇન્ફ્લામેશન થઈ જાય, સોજી જાય આપણને. શું થાય છે? મધમાખી જ્યારે બટકું ભરે છે ત્યારે મેલિટીન કરી અને એક એસિડિક સબસ્ટન્સ રિલીઝ કરે છે. શું નામ છે સબસ્ટન્સનું? મેલિટીન. આપણી બુકમાં નથી આપ્યું, જૂની બુકમાં આવતું હતું.
એ મેલિટિન રિલીઝ કરશે ને તો એસિડિક વસ્તુ છે. હવે એનાથી આપણને બળતરા ઉપડશે, તો એનાથી બચવા માટે આપણે એની ઉપર બેઝિક વસ્તુ લગાડવી જોઈએ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, બી સ્ટિંગ લીવ્સ એટલે આવડા. An acid which causes bee sting leaves release an acid which causes pain and irritation. બરાબર છે. release an acid which causes pain and irritation. આવા લીવ્સ હોય છે. બરાબર છે ને, એટલે આ બટકું નથી ભરતા, પણ તમે એને અડો ને સાઈડમાંથી, અથવા તમારી સ્કિન એને ટચ થઈ જાય ને તો સ્કિન ઉપર દાણા દાણા નીકળી આવે 3-4 કલાકની અંદર. બરાબર છે. સ્ટિંગિંગ લીવ્સ કહેવાય આને. બરાબર છે. નેટલ લીવ્સ હોય છે એકચ્યુઅલી, રાઈટ. સ્ટિંગિંગ નેટલ લીવ્સ સર્ચ કરજો, તમને જોવા મળશે. નેટલ લીવ્સ. આને તમે ટચ કરો ને સાઈડમાંથી આની લીફની બાઉન્ડ્રીને, તો એ તમને બટકું ભરશે એમ કાયદેસર, તમને બર્નિંગ સેન્સેશન થશે. શું કામ બર્નિંગ સેન્સેશન થાય છે? They again release some acidic substance. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. રાઈટ. એટલે જો મધમાંથી બટકું ભરે તો બી પેન એન્ડ ઇરિટેશન થાય છે. સ્ટિંગિંગ હેર ઓફ નેટલ લીવ્સ હોય આવા, બરાબર છે. They also inject methanoic acid. બી સ્ટિંગ ની અંદર શું હોય છે? મેલિટિન. એ બી એસિડિક વસ્તુ છે. મેથેનોઇક એસિડ બી એક ટાઈપનો એસિડ છે જેના લીધે બળતરા થાય છે. એસિડથી બળતરા થાય. તો એનાથી બચવા માટે શું કરવાનું? યુઝ ઓફ માઇલ્ડ બેઝ લાઇક બેકિંગ સોડા ઓન ધ સ્ટંગ એરિયા gives relief. અગેન એસિડ વધ્યો તો સામે લડવા માટે આપણે કોને ઉતાર્યો? બેઝને. માઇલ્ડ બેઝ લાઇક બેકિંગ સોડા. જ્યાં આપણને બળતરા થઈ ગઈ હોય એની ઉપર આપણે બેકિંગ સોડા લગાડશું તો એક્સ્ટ્રા એસિડને ન્યુટ્રલાઇઝ કરશે. સો ધીઝ આર ઓલ ધી ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પીએચ ઇન એવરીડે લાઈફ. આમાંથી કોઈ મોટો આન્સર પૂછાય એવી શક્યતા નથી. બટ હા, હવે આ COVID-19ની સિચ્યુએશન કેટલો ટાઈમ એક્સટેન્ડ થાય છે, કેટલો ટાઈમ સ્કૂલ બંધ રહે છે, તો મારા ખ્યાલથી એક્ઝામિનેશનની પેટર્ન ભવિષ્યની અંદર એમસીક્યુ બેઝડ આવે કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ તમારી એક્ઝામ કદાચ ઓનલાઈન લે, ઇન કેસ અમારો વિચાર છે. તો આપણે નોર્મલ પેપર પેટર્ન પ્રમાણે તો તૈયારી કરવી જ જોઈએ, બટ લોજિક બેઝડ એમસીક્યુને મગજમાં રાખી, ટ્રુ ઓર ફોલ્સને મગજમાં રાખીને બી તૈયારી કરવી જોઈએ. ટાઈમ ખૂબ જ અઘરો આવતો જાય છે આગળ, અને તૈયારી બી એ પ્રમાણે હોવી જોઈએ. 30 માર્ચના રોજ જો આપણે આવડી પરિપક્વતા ન દેખાડી હોત, પરસિવિયરન્સ ન દેખાડ્યું હોત, તો અત્યારે ત્યાં સ્ટોરી અલગ હોત. તમને ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ વસ્તુ ખ્યાલ છે કે આપણે કેટલી ડિટેલમાં જઈને કોઈ વસ્તુ સમજીએ છીએ, અને ચલો તમે સમજી ગયા, ફાઇન. તો આ વસ્તુ છે મગજમાં રાખજો, તમારા સારા માટે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, એવા 4-5 સ્પેસિફિક વ્યક્તિઓ છે કે જેના પેરેન્ટ્સ, ખાસ સાંભળજો આ પ્લીઝ. સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ તમારા પેરેન્ટ્સને ઇન્ફોર્મ કરજો. તમારી તરફથી મને કોઈ પ્રતિસાદ જ નથી મળ્યો એમ કે ભાઈ આ કન્ટિન્યુ કરવાનું છે, નથી કરવાનું. બસ છોકરાને મેસેજ આવી જાય સર મારે કન્ટિન્યુ કરવાનું છે, મને એડ કરી દો પ્લીઝ, પપ્પા ભરી જશે. પછી પપ્પાના કંઈ સમાચાર જ નથી. તો પ્લીઝ, આઈ એમ ગિવિંગ અ ડેડલાઇન 30th સપ્ટેમ્બર સુધી. જો તમારે આ વસ્તુ હજી 30th સપ્ટેમ્બર બાદ બી કન્ટિન્યુ રાખવાની હોય, બરાબર છે, તો મહેરબાની કરીને મને ઇન્ફોર્મ કરી દેજો ને વહેલાસર તમારી ફીસ ભરી જાજો. એલ્સ 30th સપ્ટેમ્બર બાદ હું કોઈ પણ ટાઈપના ઇમોશન્સ વચ્ચે નહીં રાખું પ્લીઝ. હા, તમારી કોઈ જેન્યુઇન પેલી છે મને કહો, હું તમને ઇનફ ટાઈમ આપીશ, મને એ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ જે આજે તમે આમ બંધમાં આપણે બધું થાય છે ને એમ કે ભાઈ હાય નહીં ને નાય નહીં, એમાંથી આપણે ક્લિયરન્સ ઉપર આવી જઈએ તો સારું. બીકોઝ ઇફ યુ આર યુઝિંગ અ ફેસિલિટી યુ હેવ ટુ પે ફોર ઇટ. બહુ સીધી વસ્તુ છે, તમને ખ્યાલ છે આ બનાવવાની અંદર કેટલી મહેનત થઈ રહી છે. બનાવવાની અંદર તો ઠીક છે, પણ એક્સપ્લેનેશનનો લેવલ તો તમે કમ્પેર કરી શકતા હશો મારો હવે. ફાઇન. આ એક ટેબલ આપેલો છે ટેક્સ્ટબુકની અંદર. પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અગેન, રાઈટ. નેચરલી ઓપરિંગ એસિડ્સ, બરાબર છે. વિનેગરની અંદર એસિટિક એસિડ હોય, ઓરેન્જની અંદર સાઇટ્રિક એસિડ હોય, ટોમેટોની અંદર ઓક્ઝેલિક એસિડ હોય, બરાબર છે. એન્ટ સ્ટિંગની અંદર મેથાનોઇક એસિડ હોય, લેમનની અંદર સાઇટ્રિક એસિડ હોય. આ યાદ રાખવું જરૂરી છે ફોર 1 માર્ક. અગેન 2 માર્કમાં બી 4 પૂછી લે, એનું કાંઈ નથી નહીં. પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW અને યાદ રાખવાનું છે. ફાઇન. લેટ અસ મૂવ અહેડ. ફેમિલી ઓફ સોલ્ટ્સ. આ થોડુંક હવે ઇન ડીપ આપણે સમજીએ. સોલ્ટ આપણને અહીંયા વાંચીએ તો પેલું ન્યુટ્રલાઇઝેશન રિએક્શન યાદ આવવું જોઈએ. સમજજો આ પ્લીઝ થોડું ધ્યાનથી. ન્યુટ્રલાઇઝેશન રિએક્શન શું હતું? ન્યુટ્રલાઇઝેશન રિએક્શનની અંદર એસિડ પ્લસ બેઝ gives salt plus water. પછી આપણે આવું કંઈક ભણ્યા તો તમને યાદ આવતું, તો એસિડમાં H તો હોય છે જ,
એના સિવાયનું જે કાંઈ બી હોય તે x. બેઝમાં OH તો હોય છે જ, એના સિવાયનું જે કાંઈ બી હોય તે m. હવે આ H અને OH બે ભેગા થઈને અહીંયા વોટર બનાવી લે છે, તો જે સોલ્ટ બને છે એ કોનો બનશે? MX. તો જે MX છે એનો હાફ પોર્શન બેઝમાંથી આવે છે અને હાફ પોર્શન એસિડમાંથી આવે છે. અડધો પોર્શન ક્યાંથી આવે છે? એસિડમાંથી. અડધો પોર્શન ક્યાંથી આવે છે? બેઝમાંથી. તો આ જે સોલ્ટ છે એની પ્રોપર્ટી કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? એ કેવા એસિડ અને કેવા બેઝમાંથી બનેલો છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. રાઈટ? હવે સમજો, જો એસિડ સ્ટ્રોંગ હોય અને બેઝ વીક હોય, બેઝ કેવો હોય? વીક, તો સોલ્ટ તો બનવાનો જ છે. પણ એસિડ કેવો હતો? સ્ટ્રોંગ. તો આ જે સોલ્ટ બનશે ને એનો નેચર એસિડિક હશે. જે સ્ટ્રોંગ હોય એવો નેચર હોય. સોલ્ટ બન્યો છે એમાંથી? એસિડ અને બેઝમાંથી. અડધો બેઝમાંથી પાર્ટ આવ્યો, અડધો એસિડમાંથી પાર્ટ આવ્યો. બટ એસિડ સ્ટ્રોંગ હતો ને, તો આ જે સોલ્ટ બનશે એનો ફાઇનલ નેચર એસિડિક હશે. સેકન્ડ, માની લ્યો એસિડ વીક હોય અને બેઝ સ્ટ્રોંગ હોય, તો જે સોલ્ટ બનશે અહીંયા, that salt will be basic in nature because base is strong. If both of them are strong, acid be strong હોય, base be strong હોય, તો જે salt બનશે that will be neutral. અને બંને વીક હોય તો પછી સ્ટ્રોંગ બી હોઈ શકે, વીક બી હોઈ શકે, કાંઈ નક્કી નહીં. 4 કેસીસ છે, સમજો. If acid is also strong, base is also strong, બંને સ્ટ્રોંગ હોય તો ન્યુટ્રલ. ન્યુટ્રલ, રાઈટ? એસિડ વીક હોય, બેઝ બી વીક હોય, તો સોલ્ટ છે એ ક્યારેક એસિડિક હોઈ શકે, ક્યારેક બેઝિક બી હોઈ શકે, કંઈ નક્કી નહીં. ઈ સિવાયના બે કેસ ક્યાં વધ્યા? એક સ્ટ્રોંગ હોય ને બીજો વીક હોય, તો જે સ્ટ્રોંગ હોય ને એવો સોલ્ટ હશે. માની લો સ્ટ્રોંગ એસિડ પ્લસ વીક બેઝ હોય, તો એસિડ કેવો હતો? સ્ટ્રોંગ હતો, તો જે સોલ્ટ બનશે ને એ બી એસિડિક નેચરનો હશે. વાઇસ વર્સા, વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ હોય તો બેઝ સ્ટ્રોંગ હશે, તો જે સોલ્ટ બનશે ને એનો નેચર બેઝિક હશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોવો જોઈએ નહીં. હવે આપણે અહીંયા અમુક એક્ઝામ્પલ્સ લખીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કેમિકલ ફોર્મ્યુલા લખવાની છે પોટેશિયમ સલ્ફેટ. તો પોટેશિયમ સલ્ફેટ એટલે K2SO4. સોડિયમ સલ્ફેટ. સોડિયમ સલ્ફેટ એટલે Na2SO4. કેલ્શિયમ સલ્ફેટ. કેલ્શિયમ સલ્ફેટ એટલે CaSO4 depending upon valency, right? મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ એટલે MgSO4. પછી છે આપણી પાસે કોપર સલ્ફેટ, બરાબર છે? કોપર સલ્ફેટ એટલે CuSO4, રાઈટ? પછી આગળ વધો, શું છે આપણી પાસે? સોડિયમ ક્લોરાઇડ, રાઈટ? અહીંયા લખીએ સોડિયમ ક્લોરાઇડ એટલે NaCl. સોડિયમ નાઇટ્રેટ, રાઈટ? નાનો 3. પછી છે સોડિયમ કાર્બોનેટ, તમારું ફેવરેટ, રાઈટ? અને અમોનિયમ ક્લોરાઇડ. તો અમોનિયમ ક્લોરાઇડ મીન્સ NH4Cl. હવે આમાં અમુક વસ્તુ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે. K2SO4 છે ને એ સોલ્ટ છે, શેમાંથી બન્યો હશે? KOH અને H2SO4 માંથી. અહીંયાથી SO4 આવ્યો, અહીંયાથી K આવ્યો, એટલે અહીં 2 લખવો પડશે. H2O નીકળી ગયો અલગ સાઈડમાં, K2SO4 બન્યો. તો એવી જ રીતના Na2SO4 બન્યો, એમાં બી H2SO4 તો છે જ, ખાલી KOH ની જગ્યાએ કોણ આવી ગયું હશે? NaOH આવી ગયું હશે. એવી રીતના CaSO4 માં અહીંયા CaOH ટ્વાઇસ નું રિએક્શન થયું હશે. MgSO4 માં અહીંયા MgOH ટ્વાઇસ નું રિએક્શન થયું હશે. Cu માં અહીંયા CuOH ટ્વાઇસ નું રિએક્શન થયું હશે. સો એસિડ કોમન જ છે, એની જોડે અલગ અલગ બેઝ રિએક્ટ થાય તો અલગ અલગ સોલ્ટ અહીંયા મળશે. સો હાફ ઓફ ધી પાર્ટ ઇઝ ઓફ એસિડ, હાફ ઓફ ધી પાર્ટ ઇઝ ઓફ બેઝ. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે, રાઈટ? અહીંયા NaCl છે, તો NaCl is produced due to reaction between NaOH and HCl. NaNO3, તો NaNO3 માં પાછું NaOH તો હશે જ, અને ઓલું ક્યાંથી આવ્યું? HNO3 માંથી. Na2CO3, તો Na2CO3 માં NaOH હશે ને કાર્બોનિક એસિડ હશે H2CO3. NH4Cl, તો NH4Cl માં અહીંયા અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હશે અને HCl સાથે રિએક્ટ થયું હશે.
એઝ યુ કેન સી બધા એસિડ્સ અલગ અલગ બેઝ જોડે રિએક્ટ થાય છે, બટ અહીંયા એને તો જો ત્રણેયમાં એને છે જ. કહેવાની વસ્તુ એ છે કે સોલ્ટનો 50% પાર્ટ એસિડમાંથી આવે છે, 50% પાર્ટ બેઝમાંથી આવે છે. રાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. ફોર્મ્યુલાઝ લખવાની કીધી હતી તો આપણે લખેલી છે, રાઈટ, અને સમજેલું છે કે કેવી રીતના બધું બને છે. હવે આમાંથી ગમે તે ન્યુટ્રલાઇઝેશન રિએક્શન પૂછાઈ શકે, અને બીજું ગમે તેનો નેચર બી પૂછાઈ શકે કે ભાઈ અહીંયા સોલ્ટ બની ગયો, હવે આ સોલ્ટ એસિડિક છે તે બેઝિક છે, તો પછી આપણે એમાં એસિડ અને બેઝની સ્ટ્રેન્થને જોવી પડે કે એની અંદર જે એસિડ અને બેઝ છે એ સ્ટ્રોંગ છે કે વીક છે. pH ઓફ સોલ્ટ્સ શું કીધું છે? કલેક્ટ ધ ફોલોઈંગ સોલ્ટ સેમ્પલ્સ લાઈક સોડિયમ ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ એટસેટ્રા એટસેટ્રા એટસેટ્રા, અને એની pH ટેસ્ટ કરવાની મેથડ કીધી છે. એન્ડ વી હેવ ટુ ફાઇનલી ફાઇન્ડ ધેટ વેધર ધ ગિવન સોલ્ટ્સ આર એસિડિક, બેઝિક ઓર ન્યુટ્રલ. રાઈટ, આઈડેન્ટિફાઈ ધ એસિડ્સ એન્ડ બેઝિસ યુઝ ટુ ફોર્મ ધી સોલ્ટ. હવે આપણે આ કઈ મેથડમાં નથી પડવું અત્યારે, એમાં અલ્ટિમેટલી pH પેપરનો ઉપયોગ છે. આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલું શું છે? સોડિયમ ક્લોરાઇડ. સોડિયમ ક્લોરાઇડ એટલે NaCl. NaCl શેમાંથી બન્યું હશે? તો ભાઈ HCl અને NaOH માંથી બન્યું હશે. આ સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, હા. આ સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, હા. તો એમાંથી જે સોલ્ટ બનશે ને એ ન્યુટ્રલ હશે, બીકોઝ બોથ ઓફ ધેમ આર સ્ટ્રોંગ. સિમ્પલ. પછી શું છે? પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. પોટેશિયમ નાઇટ્રેટમાં અહીંયા શું છે? અહીંયા KOH છે, બરાબર છે, અને અહીંયા શું છે? HNO3. આ બંનેમાંથી ભેગું થઈને અહીંયા KNO3 બન્યું. હવે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ બેઝ, નાઇટ્રિક એસિડ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટ્રોંગ બેઝ, સો then this will be neutral. એવી રીતના વિચારવાનું. એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ AlCl3. તો એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ છે ને એ અહીંયાથી આવ્યું હશે, AlOH થઈશ, એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્લસ ક્લોરીનનું હશે HCl. એમાંથી આપણી પાસે અહીંયા એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ AlCl3 બન્યું. ફરી પાછું જોવાનું આ સ્ટ્રોંગ છે, હવે આવડું આ સ્ટ્રોંગ છે કે નહીં એ આપણને આવડવું જોઈએ. એ પ્રમાણે બધાનું થાય. રાઈટ, માની લઈએ સોડિયમ એસેટેટ છે, તો સોડિયમ એસેટેટ એટલે CH3COONA. તો CH3COONA બન્યો ક્યાંથી? CH3COOH માંથી અને NaOH માંથી. હવે બીજું બધું ભૂલી જાઓ, આને અને આને કમ્પેર કરો. રાઈટ, તો આપણે જે એક્ટિવિટીનું મહત્વ છે ને એ આવી જાય અહીંયા. કમ્પેર જસ્ટ ધીસ બોથ. આ બી સોલ્ટ છે, આ બી સોલ્ટ છે. અહીંયા એક સ્ટ્રોંગ એસિડ છે, બીજો બી સ્ટ્રોંગ બેઝ છે, તો ન્યુટ્રલ. બટ અહીંયા જે બેઝ છે એ સ્ટ્રોંગ છે, બટ એસિડ છે એ વીક છે. તો સ્ટ્રોંગ કોણ છે? બેઝ. તો CH3COONA એટલે જે સોડિયમ એસેટેટ નો pH બેઝિક થશે, ઓર એનો નેચર બેઝિક થશે, બીકોઝ બેઝ ઇઝ સ્ટ્રોંગ. ફાઇન, આ મહત્વ છે. રાઈટ, બીજા તમારી રીતના સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો, ન ખ્યાલ પડે તો મને પૂછી શકો છો. રાઈટ, નીચે સમરી આપેલી છે, લેટ અસ સી ધેટ. Salts of strong acid and strong base are neutral with pH value of 7. Salts of strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7. Right, and finally we have strong base and weak acid will have pH value more than 7 and basic nature. આ ત્રણે ત્રણ લાઈન પ્લીઝ લખી લેજો. રાઈટ, કેમિકલ્સ ફ્રોમ કોમન સોલ્ટ. વિડિયો લેક્ચરની લેન્થ થોડીક વધી રહી છે, તો આપણે અહીંયા પોઝ કરીએ અને આ ટોપિકથી આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં ચાલુ કરશું. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ જે અત્યારે આપણે ટોપિક ભણ્યા અને જે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં ભણશું એ બધાના એક સાથે આવતા વિડિયો લેક્ચરમાં આપી દેશું. ટિલ ધેન, ટેક વેરી ગુડ કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. ગુડ બાય.